सूरत बराछा निकट किरण चौक अलवाव फार्म में दिव्यांगजनों के प्रोत्साहन के लिए लोक डायरा का भव्य आयोजन किया गया। दिव्यांग कलाकारों के अत्यंत सुंदर समा बांधा लोगों का मन मोह लिया। लोग रहे कार्यक्रम में हाजिर। नमस्कार, मैं राम लखन सहानी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिलों से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपको हम बताते चले कि हम सूरत शहर के बराछा रोड निकट किरण चौक पास अलवाव फार्म में हूँ मौजूद, जहाँ पर आपको दिखा देना चाहूँगा और बताऊँगा कि किस प्रकार से दिव्यांग लोगों के लिए आज इस फार्म के अंदर में लोक डायरे का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। और इस खास कार्यक्रम में संगीत का जो कार्यक्रम किया गया है दिव्यांग लोगों के लिए ही किया गया है। दिव्यांग लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए और उनको हर हालात में सुखी रखने के लिए एक संगीत एक ऐसा जादू है, संगीत एक ऐसा माध्यम होता है जो मानव जीवन को हर हालत में सुखद और शांतिमय प्रतीक होने के लिए एक महसूस कराता है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सूरत शहर के किरण चौक निकट अलवाव फार्म में, जहां पर आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस प्रकार से कार्यक्रम लोक डायरे का आयोजन किया गया है और इसमें कितने लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इसकी खबर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, आपનું નામ? હું ભાવેશ વાઘાણી છું। શ્રેષ્ઠ કર્મયોગી દિવ્યાંગ ટ્રસ્ટમાં હાલ સેક્રેટરી તરીકે ફરજ બજાવું છું। અને આજે અમે જે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે એ દિવ્યાંગ કલાકારોને પ્રમોટ કરવા માટે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે। આને ગુજરાતીમાં અમે લોક ડાયરો કહીએ છીએ કે આ દિવ્યાંગ લોક ડાયરો છે અને આમાં મિનિમમ 1000 થી 1200ની સંખ્યા થાય એવી અપેક્ષાઓ છે। અને સ્પેશિયલી દિવ્યાંગો માટે અમારી સંસ્થા શ્રેષ્ઠ કર્મયોગી દિવ્યાંગ ટ્રસ્ટ કામ કરતી રહી છે, જે એન પ્રકારે આરોગ્ય ક્ષેત્રે, શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે, સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે કામ કરતી રહી છે। આજે કેટલા દિવ્યાંગજનો અહીંયા હાજર છે અને એમની અંદર કેટલા લોકો ભાગ લીધું છે એમને વિશે બતાવો। અચ્છા, હવે કલાકારો મેનલી 8 કલાકારો છે, એમાં 6 દિવ્યાંગ કલાકારો છે, જેમાં તબલાવાદક, લોકગાયક, જે કંઈ કરો, 2 દીકરીઓ છે જે પ્રજ્ઞાચક્ષુ એટલે કે અંધ છે, એ મેઇન કલાકાર તરીકે અમે એમને પ્રમોટ કરીએ છીએ। અને અહીંયા દિવ્યાંગો કમસે કમ 400 થી 500 દિવ્યાંગો અને જનરલ પબ્લિક પણ બધું મળીને 1000-1200 જેવી સંખ્યા થશે। દિવ્યાંગજનોને સહાય માટે સંસ્થાઓનો જે ફાળો છે એમને વિશે કંઈ જણાવશો? જી, દિવ્યાંગજનો માટે ગુજરાત સરકાર બહુ સારા પ્રયત્નો કરી રહી છે અને અમારી સંસ્થા દ્વારા પણ અમે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે કોઈ પણ તકલીફ હોય તો અમારી જોડે 5 થી 7 હોસ્પિટલો કોલોબરેટ છે, જે એકદમ નજીવા ભાવે અથવા તો એકદમ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ સેવા કરી આપે છે। અમે ગયા નહીં આગલા વર્ષે અમે 12 દિવ્યાંગોનો જેના વાંકા ચૂકા પગ હોય, સુરતમાંથી હોય કે સુરત બહારથી હોય, તે લોકો અહીંયા આવશે, અમારી સંસ્થાની મુલાકાત લેશે તો અમે એને વગર પૈસે ઓપરેશન કરી અને વાંકા ચૂકા પગોને સીધા કરી આપશું, હાથ હોય કે પગ હોય। નામ પરિચય? मेरा नाम है भावेश वाघाणी। मैं श्रेष्ठ कर्मयोगी दिव्यांग ट्रस्ट में सेक्रेटरी की तो पद पे अभी सेवा दे रहा हूँ। आज क्या है कार्यक्रम, किस प्रकार का कार्यक्रम है और कितने लोग इसमें हाजिर होंगे? ये कार्यक्रम है दिव्यांगों को प्रमोट करने के लिए, जिसमें प्रज्ञाचक्षु और ऑर्थोपेडिकली जो भी दिव्यांग है और उसकी अंदर प्रतिभाएं है, स्किल है, उसको हम डेवलप करके एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास हम दूसरी बार कर रहे हैं। पहली बार हमने छोटा सा प्रयास किया था। कितने दिव्यांगजन आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कुछ लोग परफॉर्मेंस करेंगे, उनके बारे में बताइए। परफॉर्मेंस 8 में से 6 लोग करेंगे जो दिव्यांग है, जो प्रज्ञाचक्षु है। और दिव्यांगजन यहाँ कम से कम 400 से 500 दिव्यांगजन रहेंगे और टोटल जनसंख्या मिला के, अदर्स मिला के 1000 से 1200 लोग की ऑन एन एवरेज हाजिरी होगी। कार्यक्रम में सहयोग संस्था, किन किन संस्थाओं ने आपको सहयोग दिया है और सरकार का क्या योगदान रहता है इसमें? जी, ये कार्यक्रम हमारा निजी संस्था के तौर पे है, इसमें सरकार का कोई वो है नहीं।
और हमारे साथ में हमारे जो डोनर्स है स्कूल्स वाले और हॉस्पिटल्स वाले हैं। क्या संदेश देंगे आम जनता को जो आप लोग विकलांग हैं, विकलांगों के साथ में जो समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? विकलांग आज हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप ढूंढोगे तो 100 में से 1-2 विकलांग ही मिलेंगे आपको, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, कहीं पे भी हो। और विकलांग को सशक्त करने के लिए ही हम ये सारे कल्चरल या कोई भी इवेंट्स जो करते हैं वो विकलांगों को प्रायोरिटी पे रख के ही करते हैं। मेरा गुजराती में एक मिनट पहला गुजराती में ओके मारू नाम है परेशभाई विठलभाई वेकरिया। हूँ श्रेष्ठ दिव्यांग कर्मयोगी ट्रस्टनी अंदर में ब्लाइंड कमिटी जे छे प्रज्ञाचक्षु कमिटी एनु आखू हेन्डलिंग हूँ करूँ छूँ। आ प्रोग्रामनी अंदर में हेतु एक ज छे कि जे भी कांई ने कांई दिव्यांग छे, कोई भी शारीरिक खामी है तो एनी खामी ने खूबी में कई रीते लावी एने समाज तरफ समाज साथे अमे जोडाण करीने समाजनी अंदर में अमे एने प्रतिष्ठा मेळववा कोशिश करी रह्या छीए। एनी स्किल बहार आवे तेमज आवनारा समयनी अंदर में ए सामान्य जिंदगी जे जीवी रह्या छे ए टाइपनी जिंदगी जीवी सके लोकोनी साथे अने लोकोने ताल मिलावी साथे खूब आगळ प्रगति करे। अमे एने सारा एवा प्लेटफॉर्मनी अंदर में आवा प्रोग्राम दर वर्षे करता रहीए छीए। जेमानी एक दीकरी छे वृष्टि वेकरिया, एमना हूँ पिताश्री छूँ अने छेल्ला 2 वर्षनी अंदर में अमे खासा एवा प्रोग्राम एमने कर्या छे अने समाजनी अंदर में सारूँ एवं योगदान मळेल छे। मेरा नाम है परेशभाई विठलभाई वेकरिया। मैं लास्ट 2 साल से दिव्यांग कमेटी में शामिल हूँ और दिव्यांग में जो भी दिव्यांग टैलेंट कलाकार है उसको अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाने में हम पूरी टीम काम करती है। और जो आजकल दिव्यांग है वो प्रज्ञाचक्षु है, उसके अंदर आज जो भी अंदर टैलेंट है उसकी खामी को हम खूबी में परिवर्तित करना चाहते हैं और समाज के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल देना चाहते हैं। आज कितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल? आज पूरे सूरत से 180 इन्फ्लुएंसर आने वाले हैं और टोटल मिला के 2000 करीबन लोग आने वाले हैं। आज भी कार्यक्रम भी सजाना। नमस्कार, राधे राधे। मैं भूपत सुखड़िया वास्तुकी की ओर से। आज का यहाँ पे जो कार्यक्रम है ये दिव्यांग लोग जितने भी हैं उसके लिए उसने एक डायरा का आयोजन किया हुआ है। उसमें जो लोग जो भजन वगैरह जो गा रहे हैं, जो भी संगीत है भजन है जो भी है वो दिव्यांग लोग ही है। मेन खासियत ये है कि यहाँ पे जो प्रेक्षक है ज़्यादातर वो भी दिव्यांग कम्युनिटी से है। और ऐसा कार्यक्रम नवरात्रि का भी हो रहा है तो हमें भी अच्छा लगता है। परेश भाई का आमंत्रण को मान दे के हम हर बार हर कार्यक्रम में हम उपस्थित रहते हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि ज़्यादातर दिव्यांग लोगों को कोई क्या ध्यान में नहीं लेते इतना, तो हमें लगता है कि नहीं भाई हमें उसके जो उसने आमंत्रण दिया तो हर एक कार्यक्रम में जाना चाहिए। और वो जो उसकी कम्युनिटी के है उसको उससे एक बढ़ावा मिलता है, ये बड़ी बात है। आपનો પરિચય આજે આપ જે હાજર છો અને કેવા પ્રકારનું કાર્યક્રમ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એમને વિશે જણાવો। આજે અમે આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત થયા છીએ। અમે મારું નામ જ્યોતિ સુખડિયા, અમે વાસ્તુગીમાંથી આવીએ છીએ અને અમે કેટલા વર્ષોથી અહીંયા જોડાયેલા છીએ। અમને આ લોકો સાથે બહુ ખુશી મળે છે અને અમે એ લોકોને જોઈએ ને તો અમને તો બહુ આનંદ મળે છે। અને આજે આ લોકોનો કાર્યક્રમ છે, દિવ્યાંગ લોકો જેમાં બધા ભજન ને ડાયરો કરે છે એ સાંભળીને મને તો બહુ ખુશી મળી છે। અને અમે વુમન્સ ડેમાં પણ અમે આવીએ છીએ ત્યારે પણ વુમન્સ લોકો પણ દિવ્યાંગ હોય છે એ લોકોના કામ બહુ સારા કરતા હોય છે, એક્ઝિબિશનો કરે છે, બધા કાર્યક્રમોમાં અમે ઉપસ્થિત રહીએ છીએ। નમસ્કાર। ભારતમાં ચેનલનો પ્રોપરેટર જયકુબેર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનો ડાયરેક્ટર અને શૈલેજા પ્રોપર્ટી મયુરભાઈ જન્નાણી। ભવ્ય દિવ્યાંગ લોક ડાયરાની અંદર ઉપસ્થિત આપ સૌ સ્નેહીજનોનો હૃદયના ભાવથી जय सिया राम। दिव्यांगों के नाम लालजी भाई, मेरा नाम लालजी भाई पोपरिया है। आज परेश भाई ने जो हमको यहाँ बुलाया है दिव्यांग के दायरे में प्रोग्राम में, खूब हमारी पूरी टीम इधर आई है और हमें बहुत ही खुशी मिली और बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं यही चाहता हूँ कि दिव्यांग का प्रोग्राम परेश भाई करते रहे और हमको बुलाते रहे। जय सिया राम।
પધારો ભૂપતભાઈ, આપનું પણ અમે હૃદયના ભાવથી સ્વાગત કરીએ છીએ. તેમજ આપણી વચ્ચે માનનીય મહોદય અમારે લાલજીભાઈ અગ્રાવત, માનનીય મહોદય શ્રી અમારે હરેશભાઈ સુતરિયા, ભાગવતનું ખૂબ મોટું ઊંડું ખેડાણ જેણે કર્યું છે. એમ કહેવાય કે જ્યોતિષાર્ય BA MA કર્યું છે સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠથી, અને સરસ મજાના જેના કંઠથી ભાગવત કથા શ્રવણ કરતા માનની શ્રી અંકિતભાઈ, માનની શ્રી પરેશભાઈ ભંડેરી, માનની શ્રી લાલજીભાઈ, માનની શ્રી ગોરધનભાઈ, માનની શ્રી તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ આજના સુંદર મજાના દરેક મહેમાનોનું ફરી ફરીને કદાચ કોઈનું નામ લેવું રહી ગયું હોય તો ક્ષમા યાચના, કારણ કે અમે દિવ્યાંગ છીએ. કદાચ નોર્મલ લોકોની જેમ દોડી દોડીને તમને મળીને તમારો પરિચય લઈને અને અમે કદાચ નોંધ ન લઈ શકતા હોઈએ, પણ તો આવો આજના સરસ મજાના કાર્યો પોતાની કલા ખીલવી શકે અને આપણો દાદ મળે. બાપ આવો ભૂપતભાઈ, વંદન છે આપને. અમારે કે ગળકે પાણી આવે અને તમારી તાળી આવી ખરી હો. હા, આવી મહત્વની છે વાત, કારણ કે આ તો મ્યુનિસિપાલિટીના નળની તાળીઓ છે, પણ તમે તાળીઓ પાડી એ આનંદની વાત છે. નકર હમણાં ભાવનગર એક પ્રોગ્રામ કરવા ગયો હતો, AC હોલની અંદર ભૂપતભાઈ પ્રોગ્રામ હતો, અને 1 કલાક સુધી જોક્સ કીધા, નવા જોક્સ ગોતીને કીધા, કાઢતા નથી. મને કઈ નહીં કાઢે, તમે પ્રોગ્રામ ચાલુ રાખો, પણ મેં કીધું દાદ મળ્યા વગર પ્રોગ્રામ થોડો થાય. મેં કીધું આ કોઈ દાદ કેમ નથી કાઢતા? મને કે આ બેરા મૂંગાની નિશાળ છે. હા, મને કે આ ગવર્મેન્ટે ગ્રાન્ટ આપી છે, તે ગ્રાન્ટમાં કે નાની એવી ગ્રાન્ટ છે તારી. હા, છોકરો ઉભો વધે ને બાય આડી વધે છે. હા, મને કે વયો જ આવજે. મેં કીધું કા? મને કે 500 સંમેલિત થવું છે, ત્યારે હું વિનંતી કરીશ કરવા ગજાનંદ ગણપતિને બેહાડવા છે. આવો મારો બાપલ્યો, એવા જમણી હુંડના કરવા ગજાનંદ ગણપતિ બેહાડો ગમાડો. ઋત્વિકભાઈ જાદવને એકવાર જોરદાર તાળીઓના નાથી વધાવી લઈએ વિનંતી કરું. ઋત્વિક જાદવ. गजानंद गणपति महाराज
ગતિ સ્વમ ગતિ સ્વમ પ્રસાદ એ ગુરુજીને ચરણે નમો માગો પ્રેમ પ્રસાદ માનવંતા મોંઘેરા મહેમાનો પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે. તમામનું હૃદયના ભાવથી શ્રેષ્ઠ કર્મયોગી દિવ્યાંગ ટ્રસ્ટ પરિવાર વતી હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત કરીશ. આજનો અવસર આમ નજર કરો, આમ નજર જો મોઢા લટકી ગયા છે. હા, હમણાં મને એક બેન કાર્યક્રમમાં પૂછતા હતા કે સાહેબ કે આવડું મોટું ઓડિયન્સ હોય અને એમાં તમે નજર મારો તો તમને ખબર કેમ પડી જાય આમાં કેટલા પરણેલા છે ને કેટલા કુંવારા છે? મેં સરસ મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે જવાબ આપ્યો હતો. મેં કીધું આમ બેનોમાં નજર મારીએ એટલે સરસ. પણ આજ 1100 રૂપિયા બાપા સીતારામ ધૂન મંડળ તરફથી દિવ્યાંગોના ઉત્કર્ષ માટે. આમ તો કહેવાય છે ડોક્ટર, આજે ડોક્ટર એ ત્રણની બાયુ કાયમ માટે મંદિરે જાય તો એક જ પ્રાર્થના કરે કે હે ભોળાનાથ
આવતા ભાવમાં ભોઠીંડી બનાવજો, પણ આ ત્રણમાંથી એકેની પત્ની ન બનાવતો. શું કામ ખબર છે? રોજ ઉઠીને પેટીયું લઈને વૈહા થાય. હા, પણ મને એક દિવસ કે શાક માર્કેટમાં હાલો મારે લઈશું, એટલે આવો વૃષ્ટિ વેકરિયાને એકવાર તાળીઓથી વધાવો. દીકરી પુત્રી આપણે ત્યાં આવે છે સાહેબ, એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવો અમારી વૃષ્ટિ વેકરિયાને. આવો વિનંતી કરીએ વૃષ્ટિ વેકરિયા. દીકરો કોણ આપ પણ પધારશો. અમારે ગામડાના ઘર ઘર સુધી એક એક વ્યક્તિ નિહાળે અને પોતાના બાળપણને. ભાઈ રાહુલભાઈ, સુરેશભાઈ, અમારે નેના મોરે, નરેશભાઈ, ગોરધનભાઈ પરિવારને એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. એકવાર આજ જ્યારે દિવ્યાંગો માટે આવો ભવ્ય લોક ડાયરો થયો છે, ત્યારે દિવ્યાંગોના એમ કહેવાય છે સન્માન ગિફ્ટ અર્પણ કરી અને દિવ્યાંગોને વધાવીએ. બાપ કાયમ માટે લાલજીભાઈના હૃદયમાં અમારું દિવ્યાંગોનું સ્થાન હંમેશા ગૌરવવંતું રહ્યું છે, ત્યારે આજ ગિફ્ટ અર્પણ કરી અને અહીંયાથી સન્માન કરે છે. એકવાર જોરદાર તાળીથી વધાવો. લે બેટા, હાથમાં પકડતા આપે છે. બસ, ઓકે, જોરદાર તાળીથી વધાવો વૃષ્ટિ વેકરિયાને. ખૂબ ખૂબ આભાર લાલજીભાઈ. ત્યારબાદ એવી જ અમારે લાડકી દીકરી અમારે નંદલાલભાઈ, જોરદાર તાળીઓના નાદ સાથે વધાવી લઈએ. ત્યારબાદ વધાવો. આ એવા મહાનુભાવો છે કે જેને દિવ્યાંગો પ્રત્યે લાગણી છે, દિવ્યાંગો પ્રત્યે પ્રેમ છે અને અમારા પ્રત્યે અહો ભાગ્ય છે, ત્યારે અમારે મયુરભાઈ સન્માન કરી રહ્યા છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓના નાદ સાથે વધાવી લઈએ બાપ. ત્યારબાદ એવા જ તબલાના ઉસ્તાદ તેજસભાઈ ટાંગ, અમારે પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિનંતી કરીશ એમનું સન્માન કરવા માટે રાહુલભાઈ આવશે. પધારો રાહુલભાઈ, પ્રજ્ઞાચક્ષુ છે. તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વધાવો બાપ. જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લ્યો. હા, સુરેશભાઈ આવ્યા છે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવો એકવાર. આપણા હાસ્ય કલાકાર એવા સંજયભાઈ, હાસ્ય કલાકાર સંજયભાઈ પીપળિયાનું સન્માન થઈ રહ્યું છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવો બાપ. ત્યારબાદ સરસ મજાનો બેન્જોની અમને જેમની સંગત મળી છે એવા ધર્મેશભાઈનું સન્માન જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ બાપ. અમારા બેન્જો માસ્ટર ધર્મેશભાઈનું સન્માન થઈ રહ્યું હોય, એકવાર જોરદાર તાળીઓના નાદ સાથે વધાવીએ. ધર્મેશભાઈનું સન્માન કરશો. ત્યારબાદ આપણી વચ્ચે ભાગવતાચાર્ય આચાર્ય શ્રી સાગર ઋષિજી નાદ સાથે વધાવી લઈએ સાહેબ. તમામ ટીમનો લાલજીભાઈ મનસ્વી મકવાણાને વિનંતી કરું બેટા, આપ પણ ઉભા થશો. વૃષ્ટિબેન તમે બેસી જાઓ બેટા. ઋત્વિકભાઈ જાદવ ને કે આપ પણ ઉપસ્થિત થશો.